اور کیسی بات ہے کہ پورا لاہور بند تھا داتا صاحب کے عرس کی وجہ سے, اور آؤٹ آف نو ویئر اچانک سے پتہ لگا کہ جی احسن شاہ صاحب کا کام ہو. اچھا میں آپ کو نا کیمرے بند کریں نا آپ, اور قسم کا ہے پہلے میں چیک کروں گا. یقین مانے میں نے آپ کو اتنا دلیر دیکھا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی آج آپ کیوں, یہ کیا ہے کریں بھیا آپ اسی کے سامنے سارے میری, اور گرنیڈ پکڑیں گے راکٹ لانچر, پھر وہ اسکرپٹڈ سارا میں نہیں بتاؤں گا یار, وہ سارے انٹرویوز وہ نہیں کرنے وہ جو لوگ. میری تفتیش خراب ہو جاتی ہے یار, پولیس کی تفتیش خراب ہو. میری آڈینس جو آپ کو, آپ کی بھی آڈینس جو آپ سے پیار کرتی ہے, ہمیں جینوئن چیز بتائیں. ایک آدھ پریڈکشن کریں گے اگلی بریک میں. اچھا سن لیں, ہمیں بتائیں کہ کل ہوا کیا. چلے میں اچانک کیسے حمزہ یار, اب آپ جو ہے نا پریشر ہی ڈال دیتے, بندہ کوٹ لکھپت بیٹھا ہوا ہے اچانک اس کو یہی لے, اور مجھے تھوڑا سا موقع دے دیں. آپ کو بڑی مزیدار بات بتا دیتا ہوں, اب یہاں تک, اس سے آگے میں نہیں بتاؤں گا. اس کے آگے میں وہ جس طرح کرتے تھے, ایک ایس ایس پی جو فوت ہو گئے ہیں, ڈی آئی جی وہ جو شیخ عمر تھے, وہ میں بھی اب ایسے کر دوں گا. ایک بات آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے, پولیس افسران جو ہے نا میری آنر کرتے ہیں, اور مجھے خبر اس لیے دیتے ہیں کہ بھائی چوہدری صاحب نے جتنی بریک کرنی اتنی کریں گے, اگر روک لیتے ہیں ان کی تفتیش کو میں متاثر نہیں کرتا ہوں. میں نمبر ٹانگنے ہو نا, اب بھی آپ کے توسط سے ایسی بات بتا دوں کہ تھر تھلی مچ جائے گی, لیکن وہ نہیں کروں گا. پھر یہ جو آپ یہ بتائیں جو کور تیار کیا گیا ہے, پہلے باخبر لے لینا آپ, جاگرا شیخ زید ہاسپٹل, اس کی بیک سائڈ پہ, این اس کی بیک سائڈ پہ, فرنٹ کی بیک سائڈ پہ آپ چلے جائیں, وہاں پہ جا کے علاقے کا وزٹ کر لیں, ان سے پوچھیں رات کو کم از کم 70 یا 80 گاڑیاں سرچ آپریشن کر کے گئی ہیں اس کوٹھی کے آدھے, جتنی بھی 7 کوٹھیاں تھیں, کیوں کر کے گئی ہیں وہاں سے راکٹ لانچرز, گرنیڈ اور ہیوی جو ہے نا, جو کوٹ موقع جیل کا ہوا میں اڑا دینے والا مواد ہے, وہ سارا وہاں سے برآمد ہوا. کیا کس کا تھا وہاں, یہ میں نے نہیں بتایا. احسن شاہ سے نا آپ کنیکٹ کر دیجیے. نہیں کسی کا یار اس کو محلے میں دوسرا بندہ منہ نہیں لگاتا, آپ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے لوگ اتنا مطلب سی آئی اے پہ. میں نے دیکھیں بات سنیں, میں جھوٹ بولوں گا میری عزت خراب ہو. آپ مجھے بتائیں کہ احسن شاہ اتنا ہے تھا کہ اس کا گینگ ہو, اس کے پیچھے 4 بندے آ سکتے. یہ جو سبی اللہ لڑکا ہے نا, یہ اندر سے رہا ہوا ہے, افغانستان کا تھا, یہ اس کے ساتھ جیل میں بند رہا ہے, اندر یہ سارا پلان ہوا ہے, اور سر یہ پلان رہا تھا تم تو منا بھائی بن گئے, تم تو داؤد ابراہیم بن گئے پاکستان کے, تو انہوں نے وہاں پہ پلان کیا ہے. سر اس پہ تو دفعات ہی نہیں تھی, اس نے اور 6 مہینے میں ویسے باہر آ جانا تھا. اس کو کیا ضرورت تھی کہ یہ اپنی زندگی خراب کرے. حمزہ ٹیکنیکل بات ہے, سیشن سے کینسل ہو گیا نا, میرے پروگرام لوگوں نے اس کو دکھائے ہوئے تھے احسن شاہ کو, دیہی یار چودھری بخشی خانے میں. اب جیل سے کیوں نکلوا خانے آ کے تھے پروگرام تو اور وہاں پہ موبائل عام سریام کرائے پہ مل رہے ہوتے ہیں. بخشی نے آپ جا کر دیکھ لیں, وہاں پہ لوگوں نے اس کو کہا دیش شاہد چودھری کہہ رہا تو سیشن کورٹ تو رہا ہو جانا ہے. جب اس نے دیکھا نا بیل کینسل ہو گیا, وہ ڈر گیا, اس نے یہ کہا نہ ابھی جو ہائی کورٹ تو کینسل ہو گیا, میں 2 سال سکڑے بہ گیا. پھر اس نے یہ پلاننگ بنائی میں جیل سے بھاگ جاؤں. اس کی کیا پلاننگ تھی کہ جیل پہ حملہ ذرا وہ بھی کہانی بتا دیں. یہ سارا پلان تھا, راکٹ لانچر مارنے لگے تھے گرنیٹوں کے ساتھ, اور کریکر وغیرہ, اور کئی ایسی وہ چیزیں جو ہے نا ہتھیار انہوں نے منگوا لیے ہوئے تھے, اور یہ برآمد ہوتے ہیں رات کے. اب اس کا جنازہ ہونے لگا نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوٹ لکھپت کی دیواریں گرنیڈ سے اڑانی سی, گرنیٹوں سے یا راکٹ لانچر سے. بہرحال چوہدری صاحب اس پہ کسی دن بات کروں گا, میں کہوں گا یہ آپ بات کہہ رہے تھے. اور بھیا میرا نام لے کے آپ کریں, میں کر نہیں رہا ہوں, میرا کیا آپ نے بتانا ہے, میں خود آپ کو بتا رہا ہوں. کچھ عرصے بعد جب آپ سے کہوں گا کہ آپ نے یہ بات کہی, اب میں نے یہ بھی اتنا اس کے پیچھے میرا نہیں خیال کہ اس کے اتنے لوگ. چلے آپ کہہ رہے ہیں, آپ کے صرف ایک ہی دوست تھا جس کو اس نے بھیج دیا. میری بات سنیں, آپ کہہ رہے ہیں نا, تو آپ کے کہنے سے اگر لوگ ہوں گے وہ دیکھ رہے ہیں, وہ خود ہی بتا دیں گے حمزہ سچ بول رہا ہے. کہ میں پریڈکشن نہیں کرتا ہوتا ہوں, میں ریئلٹی گراؤنڈ پہ بات کرتا ہوں. میں نے آپ کو جو بتایا اسلحہ برآمد ہوا ہے, گولہ بارود, آپ جائیں نا شیخ زیادہ ہاسپٹل کے پیچھے جا کے چیک کریں وہاں پہ کیا ہوا. آپ کو ہم نے بریک کی طرف جانا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا یہ کل جو وہاں پہ ہوا پولیس مقابلہ تھا یا پولیس مقابلہ نہیں تھا, حملہ ہوا, اس کا ذرا نقشہ کھینچیں تاکہ ہم اگلے ٹاپک کی طرف. نقشہ یہ ہے کہ یہ جو 5 پولیس والے پیچھے گاڑی میں سوار تھے, اور ان کو پیچھے ایک اور گاڑی جو ہے نا واچ کر رہی تھی, وہ کرولا گاڑی تھی جو اس کے پولیس گاڑی کے پیچھے تھی, اس کی حفاظت کے لیے. جو ہی یہ احسن شاہ کو انہوں نے گاڑی میں سوار کیا نا, تو گاڑی جو ہے نا یہ شاہ جمال والا روڈ, جیل روڈ سے ہوتی ہوئی نا شاد باغ کے علاقے میں چلی گئی ہے. جو ہی چوک ناخدا کو انہوں نے کراس کر کے گراؤنڈ, وہ جو گول گراؤنڈ ہے وہاں نزدیک پہنچے نا, تو آگے یہ حملہ ور بلے والی دکان سے نکلے ہیں. انہوں نے آتے ہی فائرنگ نہیں شروع کی, انہوں نے یہ 125 کے اوپر سوار ہوئے ہیں. پولیس والوں نے دیکھ کے نا, ایک لڑکا اس کے اندر صفدر غالباً اس کا نام ہے کانسٹیبل کا, وہ بتاتا کہتا ہمیں شک پڑ گیا, تو ہم نے نا گاڑی کو جو ہے نا فوری طور پر فون کر کے ڈرائیور کو کہا تو جلدی نا گاڑی کسی گلی موڑ. اس نے گاڑی موڑی ہے نا, تو گاڑی موڑنے کے بعد ان کو اندازہ ہوگا کہ ابھی ادھر موڑے رہتے پیچھے ہیں. وہ آئے ہیں نا, پولیس والا شہید کیوں نہیں ہوا, پہلے فائرنگ پولیس نے شروع کی ہے, فائرنگ شروع کیا ہے, وہ دائیں بائیں ہو گئے ہیں, پولیس والے بچ گئے. احسن شاہ پولیس کی فائرنگ سے مارا گیا.
100% मारा गया होगा. अब पुलिस वाले ने इसको छोड़ देना था. मैंने क्या कहा था, एहसन शाह को पुलिस की फायरिंग से मारा गया. 100% मारा गया. पुलिस की फायरिंग. हाँ पुलिस की, क्योंकि जिस तरह पुलिस वालों ने जवाबी फायरिंग की है ना, उस फायरिंग के बाद कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो बंदे जो है ना आगे बढ़ते. वो पुलिस वालों ने जब देख लिया होगा फायरिंग शदीद हो रही है, ये भाग जाएगा, या कोई एक आध पुलिस वाला काबू आ गया होगा, तो उसने फायर में गोली, उसने सर की गोली मार के उसको मार दिया होगा. मरा वो पुलिस की गोली से ही होगा, क्योंकि वो इतने दिलेर नहीं होते पुलिस के ऊपर डायरेक्ट सामने आगे अटैक करना हाला का वाड़ा नहीं होता. लगता है एहसन शाह को पता सी आज मैंने छड़ान किसी ने आना. 100% उसको पता था कि वो माँ को क्यों कह रहा था कि मैंने जैली पुलिस मुकाबले मार देना, कि अगर मैं भागने में नाकाम हो गया तो मेरे पास ये जो है पिटीशन हुई होगी. ये अचानक उसको बरामदगी के लिए लेके गई या के लिए नहीं, को निशानदेही के लिए, गिरफ्तारी के लिए मुलजमान की. हाँ, जो उन लोगों को कैसे पता था कि ये लोग आ रहे हैं या उनके अड्डे पे पहुंच गए क्या? मैं बताता हूँ, बड़ा अच्छा सवाल है आपका. पहला सवाल है, शुक्र जो तुझे भी चंगा कीता है. हमजाई तुझे बड़े खतरनाक ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਸ ਰਹੇ. और तुझे मैंने फंसा नहीं सकते. हक सच की जंग लड़ने वाला बंदा. इन्होंने लड़के जेल थाने के बाहर खड़े किए हुए थे. जो ही एहसन शाह गाड़ी में सवार हुआ है, वहां से फोन हो गया, आगे रास्ते क्लियरेंस वो बंदे देते जा रहे हैं. तो ये इस तरह से जो है ना इसको मैनेज किया हुआ था वो, लेकिन वो काबू नहीं आ सका. मतलब कि लड़कों को पता था कि आज इसने यहाँ पे सीआईए थाने में होना है, क्योंकि ये तो नॉर्मली कोर्ट लखपत में होता है. रिमांड पे नहीं आया हुआ था, तलबी लगा के उसको लेकर आए हुए थे. उसकी वालदा जो बता रही है, वालदा जेल नहीं गई, वालदा थाने में मिली है उसको. ये बात भी कंफर्म कर लीजिए आप. वो वैसे कोर्ट लखपत के तो अगर कोर्ट लाख मिली होंगी तो बाद में तलबी लगा के ले आएंगे, थाने ले आएंगे. थाने से लेके गया ना. बड़ी अजीबोगरीब बात यह है कि सीआईए की टीम एहसन शाह को लेके निकलती है, और कैसी बात है कि मुझे नहीं पता था कि एहसन शाह का इतना बड़ा नेटवर्क हो सकता है. जो लड़का बिलाज के टुकड़ों पे सारी उम्र पलता रहा, हमने पीछे देखा, सारे बता रहे थे कि बिलाज ही उसको याशी करवा रहा था, उसका आगे इतना बड़ा गैंग होगा जिसको ये पता होगा कि सीआईए की टीम ने इसको लेके निकलना है और इस तरफ जाना है. ये वहाँ पे गए, उसको छुड़ाने की कोशिश की, और ये इतने दिलेर थे, मैं नहीं मान सकता. बहरहाल होंगे, अब पता नहीं उनका क्या ज़हनी कैफियत चल रही होगी. चौधरी साहब, मैं कल एहसन शाह की वालदा से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि बिलाज भी मेरा बेटा था और इन्होंने मेरे दोनों बेटे मार दिए. अब आप मेरे मुंह से उनकी अम्मी के बारे में बयान निकलवाना चाहते हैं? ऐसे कह रहा हूँ कि क्या ख्याल है आपका? और भैया, माएँ जो है ना छोड़ दें, भोली भाली होती हैं. माँ की तो बात ही ना करें. इसका मैं क्या जवाब दूँ आपको? वो कह रही होगी चलें अल्लाह ताला उसकी माँ को ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती. माँ को हदफ करें बीच में से, किसी और टॉपिक में हैं. बड़े बहुत तकलीफ में है फैमिली. तो जो पाकिस्तानी कौम है ये कितनी कर्व में थी कि लोग क्या सुनना चाहते की थे. फैमिली बहुत तकलीफ. बलाज की फैमिली, उसकी वालदा क्या कह रही होगी, और उसकी वालदा बदुआएं दे रही है, तो उसकी वालदा पुलिस को दुआएं दे रही होगी. अच्छा चौधरी साहब, मैं एक और एंगल से बात करना चाह रहा हूँ. हम कहानी के एक दूसरे रुख पे जाते हैं. एहसन शाह उठाया गया, उसकी वालदा कहती है कि 35-40 लाख रुपए हमारे घर से मिल जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है. हमारे पॉलिटिक्स में हमारा काम कारोबार ज़मीन का था, 35-40 लाख हमारे घर में आम चीज़ है. सोना ले गए, चीज़ें ले गए. हमें बताया गया कि उसने इतराफ़ भी कर लिया. उसके बाद एक बार भी उसकी कोई पब्लिक अपीयरेंस या कोई मीडिया अपीयरेंस नहीं हुई, और उसके बाद वो मारा गया. अच्छा, एक बात का जवाब देंगे आप? माइक करें अपने आगे. जी. जवाब ये दें, उसका घर देखा अपने हसन शाह का? कितने के लैंडलॉर्ड होंगे? वो इतना बड़ा घर नहीं है. आपका तजर्बा क्या है? अगर ये इतने लैंडलॉर्ड हों तो घर इस तरह का होना था. इतनी पतली सी गली में सुना बाइक उसके अंदर नहीं जाती. हाँ, छोटी गली है. यार, माँ के बयान को आप छोड़ दें, अब फिर माँ को बीच में ले आए, माँ को साइड पे करें ना, फिर मैं बखिया उधेड़ता हूँ. माँ बताए ना. और मैं इनको कुछ लोग कह रहे हैं कि पता नहीं शायद ये दो बड़े खानदानों के दरमियान बली का बकरा ही बन गया, क्योंकि देखें ये तो मुल्क में मौजूद ही नहीं था. यार बहरहाल इसने बेगैरती की तो उसकी सजा भी. आप मेरी बात सुने. एक रिकॉर्डिंग मैंने सुनी है, जिस रिकॉर्डिंग में एक शख्स ये कह रहा है, ये लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, इतनी बड़ी बात जो है ना आप एंकर होकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पुलिस वाले ने ले जाके आपकी तशरीफ के ऊपर 100 पांजे मार रहे हैं कि तू मामा लगना है गल करने वाला. अब वो रिकॉर्डिंग में क्या था, बलाज ये कह रहा था, लो जी मैं सियालकोट तो शूटर मंगा लेने, मैं तीफी बाड़ दे जम्मण वाले बच्चे भी मरवा देने ने, मैं दा कोई घर जड़ा ना लेने वाला नहीं छड़ना, ते हमला उदों होगा जो मैं सऊदी अरब उमरा करने जा रहा हूँ. यानी कि उस वक्त की रिकॉर्डिंग है. बिलाज की कोई रिकॉर्डिंग? बिलाज की रिकॉर्डिंग मैंने प्रोग्राम में बताया हुआ. ये एहसन शाह ने तब रिकॉर्डिंग की है उसकी ना, जैसे आप मुझे छेड़ के ना प्राइवेट तौर पे मेरी रिकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है ना. बलाज उम्रे पे गया था, ये उम्रे पे जाने के पहले की प्लानिंग है. उसमें बलाज क्या, वालदा कहती है कि वो अपनी बीवी के साथ गया था और शायद वो 1 माह हुआ था शादी को, हनीमून पे गया. भैया वो हनीमून पे गए हैं, जिधर भी गए ना, वो रिकॉर्डिंग में ये कह रहा है कि मैं सऊदी अरब चला ना, पीछे हमला है ना. अब इसने एहसन शाह ने जाकर रिकॉर्डिंग तीफी भट्ट को सुनाई. मुझे आप ये बताएं, दुश्मन का अच्छा सोचेगा? दुश्मन तो दुश्मन का बुरा ही सोचेगा. बगैरती ये कर गया है, इस बंदे के टुकड़े करके ना ऊपर दही डाल के कुत्तों के आगे डालना चाहिए एहसन शाह की लाश को.
ਅਗਰ ਮੁਝੇ ਕਰੇ ਨਾ ਬਾਇਖਤਿਆਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ में लोग हैं चोई सब यही ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ हालांकि बाद जो मेरी मुसीबत में इन्होंने साथ नहीं देना है लोगों की हौसला अफजाई मुझे मिले ना तो इसको बॉडी से हॉस्पिटल निकाल के ना यकीन करें दिल करता है कि इसके टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दूं और एक मुजाहिद बन जाऊंगा लोग कहें यार ये बंदा जैसे हक सच का काम किया है यार ये पता है क्या ये एक बलाज का कत्ल नहीं था हमारे मुंह के ऊपर एक होता है चपेड़ एक होता है रैपटा ये जन्नाटेदार रैपटा था पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है क्या कौम एडी घटिया पाकिस्तानी इन्होंने पैसे दे अपनी मावा भैन छाड़ा दिन रात को अब देखें कि ये सिर्फ मुखबरी करने वाला था और वो सारे निकल गए और केस खत्म हो गया यार कितने पोले लफदे मुझे तो यार किस तरह क्या बैंक करो कि ये तो मुफ्त सिर्फ मुखबरी करने वाला था मछली मर गई यार भैया आप ना पता नहीं क्यों हम दर्दी ले जाते हैं लोगों के साथ ना सिर्फ वो मुखबरी ये क्या मतलब है आप ये कहेंगे नहीं बगैरती की थी अगर ये मुखबरी ना करता हूँ मरता कैसे किसको मुखबरी की ये सिर्फ तीफी बाट को मुखबरी की तो कौन जिम्मेदार कौन हुआ भाई जिम्मेदार देखें बात सुने यही है ना जिसने कनेक्शन करवाया क्या बनेगा केस का कुछ भी नहीं बनना आप अभी कुछ प्रेडिक्शन कर रहे थे ना मैं प्रेडिक्शन यही कर रहा था कि अब जो है ना तीफी बट के लिए मैदान खाली है अगर वो मुलजम है या मुलजम नहीं है अभी तक की तफ्तीश तो यही कहती है 110% तीफी बट ने कत्ल करवाया हुआ है लेकिन उसका लिए जो है ना इस वक्त जो हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं उसको चाहिए कि अभी वो फौरी तौर पे आए और वो आएगा ये आपको मैं बता दूं महीने के अंदर अंदर आके बेल लेगा और बेल कंफर्म हो जाएगी अभी सारा केस ही खत्म हो गया अभी उसकी वालदा कह रही थी कि मैं इसकी बॉडी लेके माल रोड पे बैठूंगी एहतजाज कर और माल रोड पे छोड़ के वो मीनारे पाकिस्तान के ऊपर जाकर बैठ जाएं कुछ भी नहीं बनना इसके जनाजे में जाने किसी ने आज देख लीजिए इसका जनाजा कितने अफराद पे होगा लो अभी हुआ तो नहीं आप देख लीजिए इसका जनाजे में मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर 200-250-300 बंदे हो गए ना तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना जनाजा हो जाएगा मेरी नज़र में और वहाँ पे जनाजों में लोगों ने जाना नहीं है उनको पता है वहाँ से सारे बंदे उठाए जाने हैं पुलिस क्यों उठाए जाए वो 3 रात वाले बंदे नहीं पकड़ने अच्छा वो फायरिंग किया ग्रेनेडो वाले जबीला पकड़ा गया तो आप मतलब कि ये बात मान रहे हैं कि अली रजा इन्वॉल्व है मतलब कि आप कह रहे हैं इनके रिश्तेदार नहीं मैं बता अली रजा को तो नाम आ रहा है ना और मेरी अली रजा ने कौन सा कोई लोहे की बाडी पहनी है अगर मैंने उससे डरना है मुझे उसका नहीं कन्फर्म है मुझे ये पता है कि 3 बंदे जो उनको पुलिस उनकी खोज में रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेड वगैरह बरामद हो गए हैं अब जनाजे में से जो बंदा पकड़ा गया ना वो उसके ऊपर पड़ जाने जैसे पुलिस करती है